सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तृण तुल तन तज तुरत तिह तुरकण तेज निकंद। तेग बहादुर सतगुरु चरण कमल तिन बंद। एक तीले वांग शरीर नूं त्याग के तुरकां दा तेज बहुत छेती पुट दिता। ऐसे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जिहड़े हन, उन्हां दे चरण कमलां नूं मेरी नमस्कार है। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे अगले अध्याय विच अज आपां राजा मान सिंह दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। कई दिन पटने शहर विच वस के गुरु जी ने सुख पा के थकावट दूर की ते बहुत सिखां दा उद्धार किया। हुण कवि जी एक राजे की कथा वर्णन करन लगे हन। आओ बड़े प्यार नाल यह कथा सरवण करिए। जिस राजे दे नाल गुरु जी कामरूप देश नूं गए सन, वो कथा इस तरह आरंभ हुई। दिल्ली का तुर्क बादशाह अकबर सारे देश लैके राज करता सी। जिथे कोई आकी हो जाता सी, उत्थे वड्डी सैना भेज दिंदा सी। संग्राम करके विजय प्राप्त करता सी ते सब देशों के राजिਆਂ नूं वस विच कर लैंदा सी। सारे राजे अकबर की आग्या नूं अपने सिर ते सहंदे सन ते अपना राज करते रहिंदे सन। बादशाह विशाल राजनीति नूं नित हिरदे विच धारण करता सी, अपने मित्रां नूं वधाउंदा सी ते वैरियां नूं कढ दिंदा सी। देश कामरूप आकी ही रहा। उत्थे कामख्या देवी का प्रकाश होया सी। कामरूप देश बंगाल के उत्तर पूर्व विच स्थित है। उस देश विच गुवाहाटी नेड़े एक देवी का मंदिर है, जिस विच देवी दे नंगेज की पूजा हुंदी है। वह देवी महान शक्ति सहित ज़ाहरा कला वाली सी। उस उत्ते अकबर का वस ना चलिया। जिहड़ा भी राजे उत्ते चढ़ाई करके आउंदा सी, जद वह राजा देवी की शरण में चले जाता सी, तद वह देवी उसकी बहुत सहायता करती सी। दुष्ट के बल नूं तुरंत खत्म कर दिंदी सी। लोग अनेक रीतियां दे मंत्र जाणदे सन, राजे दे वैरियां का नाश कर दिंदे सन। अकबर उस स्थान नूं जितण बारे सोच रहा सी। कई बारी लश्कर भेज के चढ़ाई की, पर वह राजा कदी भी आके अकबर नूं ना मिलिया। वह देश सदा ही आकी रहा। मान सिंह बड़ा सूरबीर राजा सी। उसने प्रचंड पश्चिमी दिशा जित लई, बलवान तुरकां नूं जाके जित लिया ते उत्थे जित दे वाजे वजा दिते। हट के वापस अपने देश आ गया। यह वेख के तुर्क बादशाह शंका करदा सी, यह राजपूत बड़े प्रताप वाले हैं। जे यह कदी साडे नाल विगड़ गए तां पातशाही विच रौला पाउणगे। कौन इन्हां सामने हो के जंग मचावेगा। पच्छम देश के सूरबीर बहुत बहादुर हैं। इसने जोर पा के सारे खेतर अधीन कर लए हैं। इस करके इसनूं मुहिम ते भेजदे हाँ, जिथे जाके फिर वापस नहीं आवेगा। घोर युद्ध करके लड़ के जितेगा। कामरूप देश विच मंत्रा का बहुत जोर है। उत्थे युद्ध करने विच कोई वस नहीं चलेगा। मंत्रा दे नाल ही मौत पा लवेगा। जे नहीं मरेगा, विजय प्राप्त कर लवेगा, तां आकी देश साढ़े पास आ जाएगा। इस तरह सलाह करके छल की रचना की ते वड्डे अभिमानी राजे नूं अपने पास बुलाया। जब उसने दिल्ली विच प्रवेश किया तां उसने गऊआं नूं कट्टण वाले कई कसाई वेखे। राजा वेख के सह ना सकिया ते बड़ा गुस्सा धार के तलवार नाल उन्हां नूं कट दिता। जिहड़े भज गए जां लुक गए, उन्हां ने प्राण बचा लए। जो वेख लए वह तलवार नाल वढ़ दिते। इस प्रकार बहुत रौला मचिया ते फिर तुर्क बादशाह के पास पहुँच गया। बादशाह ने कसाई मारे गए सुने, पर कुछ भी ना किया। फिर भी हिरदा बड़े दुख नाल सड़ रहा सी। कपट धार के राजे नूं अपने पास बिठाया ते शस्त्र वस्त्र बहुत कीमती दवाए। सभा ला के सारे उमराव नूं बुलाया ते होर भी राजे बुला के बिठा लए। भरी कचहरी विच उसका सन्मान किया ते बहुत धन उसनूं बख्शिश किया। शुभ रंग का पान का बीड़ा अते तलवार नंगी कढ़ के रख दिती।
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੀੜੇ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀੜੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲਈ, ਮਾਨੋ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਨੋ ਸੰਘਣੀ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਨੋ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫਰਕੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਲਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਨਗਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। ਰੰਗਾ ਮਾਟੀ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 4 ਕੋਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾੜ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਦਰਿਆ 4 ਕੋਹ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਿਆ। ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੰਡੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੈ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁਤਲੀ ਬਣਾਈ, ਮਾਨੋ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇੜੀ ਚਲਾਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 1-2 ਨੌਕਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਤਲੀ ਵੇਖੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਤਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਧੀਰਜ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਬੇੜੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਖੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਦ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ। ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਫੁੱਲ ਲਏ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਜਦ ਸੁੰਘੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਮਰੂਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠਹਿਰੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਕੇ ਫਰਕ ਪਾ ਗਏ। ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਆਕੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਧਰੀ, ਪਰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਤਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜੰਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਨੌਰੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।